प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें आप जी नूं पता है कि अज का विशेष प्रोग्राम जो सैमीनार अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अते आप संगतां दे सहयोग दे नाल करवाया जा रहा है। अज का जिहड़ा साडा विषय है धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। उन्होंने साडी कौम नूं मनुखता नूं की देन दित्ती, किवें उन्होंने सारा सरबंस वार के सारे गुरसिखां नूं धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया ते सानू सब नूं ये हुक्म दिता कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्य ग्रंथ। अज उहदे संबंध विच साडे पास दो बुलारे अचेचे तौर पर पंजाब तो पहुंचे ने, जिन्हां दे विच बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर दलजीत सिंह जी, जिन्हां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ कि इहो जिहे सुलझे हुए विद्वान जिन्हां ने बहुत खोज करके सारिया संगतां जो इत्थे मौजूद ने जां ग्लोबल पंजाब टीवी दे उत्ते घरां दे विच बैठ के सरवण कर रहे ने। ये बहुत लाहेवंद मौका है कि जिन्हां ने रिसर्च करके साडे सामने अज विचार रखने ने। अरदास करदे हां सच्चे पातशाह इहो जिहियां शख्सियतां नूं चढ़दी कला बख्शे। जिहो जिहा समाज कौम दे उत्ते चल रहा है, इहो जिहे विद्वानां दी लोड़ है कि वो बाहर आके संगतां दे विच जिहड़ा अज दे सच नूं उजागर करन। सो गुरुद्वारा सिंह सभा मलपीटस के समुचे प्रबंधकी ढांचे वालों अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आए हुए विद्वानों का तहे दिलों धन्यवाद किया जाता है। सो मैं बेनती करांगा साडे सत्कारयोग जो अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोआर्डीनेटर ने डॉक्टर प्रतपाल सिंह जी, वो अगली जी कार्रवाई स्टेज की वो निभाउणगे और अज का प्रोग्राम सैमीनार करवाउण उन्हां दा बहुत बड़ा योगदान है। समय समय सिर इस गुरु घर तो मौजूदा हालातों बारे वख-वख विषयों के उपर बहुत संजीदा ढंग दे नाल सैमीनार करवाए जाते हैं। इहो जिहे प्रोग्राम करवाए जाते हैं कि जिन्ने भी साडे विद्वान ने उन्होंने सद के संगतां दे रूबरू किया जाए। फिर द्वारा इत्थों के प्रबंधकी ढांचे वालों समूह संगतां वालों आए हुए विद्वानों का तहे दिलों धन्यवाद है। तो मैं बेनती करांगा डॉक्टर प्रतपाल सिंह जी उन्होंने कि अगली कार्रवाई वो निभाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला बाहरों आए हुए विद्वानों नूं जियो आया अते आप सब संगतां जो इस प्रोग्राम दे विच शामिल होए हो, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब तो पहला बेनती करांगा डॉक्टर दलजीत सिंह जिहड़े कि सिखां दी एक बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट खालसा कॉलेज अमृतसर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बतौर प्रिंसीपल साहब रहे ने
ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜਣ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 25B, ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। 350 ਬਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਕਟ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ
क्या अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब अज के समय दे विच जो फैसले कर रहे ने कि वह सियासी दबाव तो बिना किए जा रहे हैं या सियासी दबाव के विच किए जा रहे हैं कि ये सारा कुछ सियासत नूं धार्मिक पक्ष ते भारू करना नहीं है। बड़ी वड्डी चुनौती है। इस बारे सारी साध संगत सारी सिख कौम के सामने ते आखिर दे विच जे मैं कहा कि जे अमेरिका दे विच आपां देखीए या बाहरले मुल्कां च जाके देखीए भारत तो बाहर निकल के तो सिख कौम के सामने सब तो वड्डी चुनौती जिहड़ी है वो चुनौती है आइडेंटिटी। सिख कौन ने, सिखां दी की महत्ता है, सिखी दी की महत्ता है, ये दुनिया के सामने लियाउण दे लई बहुत वड्डी चुनौती है। सानू सब नूं पता हेट क्राइम्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सिखां दी होंद वो एस्टैबलिश नहीं असी हाल तक कर पाए कि असी दूसरे धर्म तो वखरे अपने आप को एस्टैबलिश कर पाइए। दूसरी चुनौती शायद तुहानू कुछ एक नूं चंगी ना लगे, पर क्योंकि मैं दो कल्चर्स दे विच रह रहा, रोजगार सबका भारत दे विच, लेकिन दिलों मैं अमेरिका दे विच हां क्योंकि मेरे दो बच्चे ने, एक लड़का ते एक लड़की है। लड़का भी अमेरिका दे विच है, मैरिड है, वैल सैटल्ड है, यूनिवर्सिटी दे विच जॉब करता है। बेटिया भी अमेरिका दे विच है, मैरिड है, बहुत अच्छे घर दे विच परमात्मा ने बख्शिश की है। तो सच्चाई ये है कि दिलों अमेरिका और अपनी कित्ते सबका हाले भारत दे विच। तो जो मैं महसूस कर रहा अपने वालों वो ये है कि जो दूजी चुनौती साडे सामने है वो है बाहरले मुल्कां दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच मदभागियां घटनावां दा होना, लड़ाई का होना, झगड़ियां का होना। ये तो वो ने जे असीं सारी चुनौतियां नूं देखीए, कुछ एक समाजिक चुनौतियां ने, कुछ एक धार्मिक ने, कुछ एक कानूनी पक्षों ने। समाजिक धार्मिक पक्षों मेरे नाल बैठे भी बहुत सूझवान ने, उन्हां ते गल करनगे। मैनूं मौका मिलिया कि मैं 30-35 मिनट दे विच तुहाडे नाल जो कानूनात्मक पक्षों सिखां दे लई चुनौतियां ने, जब वो चुनौतियां हन कि उन्हां दा की साडे सामने डिफिकल्टीज ने, जो भारत तो लैके बाहरले मुल्कां विच रहंदे सारे पंजाबियां उत्ते जिन्हां दा असर है, जिन्हां दा प्रभाव पैंदा है। सबने आप मेरा ख्याल सुनिया होगा कि आनंद मैरिज एक्ट। आनंद मैरिज एक्ट की है? आनंद मैरिज एक्ट क्या साडे सिखां दी जो इच्छा है उसके मुताबिक है या नहीं है? जे मैं संक्षेप के शब्दों के विच कहा, आनंद मैरिज ते सिख मैरिज एक्ट ये दो वखरे वखरे कंसैप्ट ने। फिर मैं कहना चाहांगा आनंद मैरिज एक्ट ते सिख मैरिज एक्ट इनू कन्फ्यूज ना जे करियो, ये दो बहुत वखरियां चीजां ने। कानून दो तरह के होया करते हैं, एक जिसनों असीं सबसटेंटिव लॉ कह सकते हैं, स्क्रीन के उत्ते आ रहा है। सबसटेंटिव लॉ हुंदा है जिहड़ा कि किसी दे लई बनाया जाता है, ते सबसटेंटिव लॉ परसनल लॉ भी कहा जा सकता है। अपने धर्म के मुताबिक जो कानून बनते हैं, हरेक धर्म के लिए जो उन्होंने परसनल मैटर्स के रिगार्डिंग कानून बनते हैं, उन्होंने असीं परसनल लॉ कहने हैं। मुसलमानों का इंडिया के परसनल लॉ वखरा, पारसियों का पर्सनल लॉ वखरा, क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ वखरा, लेकिन साडा सिखां दा अपना हाले तक पर्सनल लॉ वखरा नहीं है। सानू अज भी हिंदू मैरिज एक्ट जे असलीयत देखो तो 4 ऐसे फील्ड ने जिहड़े पर्सनल लॉ दे विच कवर हुंदे। एक है साडी मैरिज विआह, दूसरा साडी अडॉप्शन गोद लेना जिन्हों असीं कहने हैं, तीजा है जिहड़ा साडा गार्डियनशिप, ते चौथा है साडा सक्सैशन या जायदाद के बारे कानून। ये 4 कैसे फील्ड ने जिन्होंने असीं पर्सनल लॉ कहने हैं।
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1936 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ 1955-56 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, 4 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨॉरिटी ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, the Hindu will include the Sikh, Buddhist and Jain। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਫॉर the applicability of the act, ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। 1909 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। 1909 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਰਿਜਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ। 2-3 ਮੁਨਸਿਫ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੁਕਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੁਕਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। ਇਸ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ। हाँ, कोई मेरी मदद कर सकता है? नेक्स्ट स्लाइड जी कोई कर सके। हाँ, बहुत ही संक्षेप और मैं समझाना चाहूंगा। आ सकता है नेक्स्ट चल रही ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਧਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਧਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜੈਨ ਐਂਡ ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਜਿਊ। ਇਹ 8 ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ 9ਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜੈਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ 1936 ਪਾਰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ 1872 1869 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਤੇ ਅਨਕੋਡੀਫਾਈਡ ਆਇਆ। ਡੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1939 ਚ ਬਣਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ 1986 ਚ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। Jews are being born by the independent law। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜੂਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜੂਗਲ ਰਾਈਟਸ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਉੱਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ, ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 15 ਮਈ ਦੀ। 16 ਮਈ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸਾਰੇ MP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਗਿਆ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। 22 ਮਈ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਸੱਚ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਿਉਂ, ਸਜਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NRI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ MP ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਨੇ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 MP ਨੇ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ? ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ BJP ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ MP ਇਹ ਐਕਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਲਮੋਸਟ 65 years ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ MPs ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ 25-20 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ 25-20 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 25 ਧਾਰਾ ਪਾੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
क्योंकि 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਲਾ ਚਲਈਆ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 25-20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਲਾ ਚਲਈਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਠਾਈ ਕਿ 25-20 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 25-20 ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਲਾ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-20 ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 25-20 ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25-20 ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਬਦ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੈਟਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ ਥੋੜਾ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ MP ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ SGPC ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। 17 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਯੂ ਟਰਨ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਾਹੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ SGPC ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। तख्त पे बैठे एग्जैक्टली जो वर्डिंग है मेरा लायक जो है वो भी बैठे सारा कुछ लिखा हुआ है वो आर्टिकल दे विच बहुत नेड़े होकर मैं देखे और ये मैं कहने कोई हिचकिचाहट नहीं मैनू कि जिन्ने डिसीजन अकाल तख्त साहब से जथेदार साहब या बाकी जथेदार लै रहे हैं वो सारे के सारे सियासी प्रभाव थले। नंबर 1 नंबर 2 ਅਸੀਂ हमेशा कहने 5 जथेदार ਤੁਸੀਂ रिकॉर्ड कट के देख लो 5 जथेदार 5 तख्तां दे कदे इकट्ठे नहीं होए। मैं प्रोफैसर है ने टेसी साहब सानू एक गल ते बड़ी चिड़ लगती है जे क्लास दे विच कोई प्रॉक्सी बोल दे कोई प्रॉक्सी बोल दे ना किसी भी होर की हाजरी बोल दे तो बड़ी चिड़ लगती है टीचर को कि ਇਹਦਾ मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। जथेदार दी जिन्नियां मीटिंगां हुईयां ने मैनू अज तक दस दो क्या जथेदार हजूर साहब कदे आए? जथेदार हजूर साहब जो बड़े हुए ने अज तो पहला भी हुण भी उन्हां दी एक कंडीशन है कि वह 10 मील के घेरे तो बाहर नहीं जा सकते। आपां नूं सब नूं पता होना कि जथेदार जो हजूर साहब ने वो 16 घंटे सेवा करते हैं जिन्हां चों 14 घंटे खड़े पैर ने 2 घंटे बैठ के उन्हां दी सेवा 16 घंटे 24 घंटे च उन्हां दी सेवा 10 मील के घेरे तो बाहर नहीं हो जा सकते। ब्याह वो नहीं करवा सकते। 100 श्री साहब एक बारी जफा पा के चकते हैं जिहदी सेवा करते हैं। एक वो जथेदार ने एक साडे जथेदार ने बाकी तख्तां दे पंजाब दे आप कंपेयर करके देख लो। सो सानू ये सोचने की बहुत वड्डी लोड़ है कि जथेदार अकाल तख्त मैं जो भाई रणजीत सिंह ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SGPC ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। SGPC ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਛ हरियाणे के गुरुद्वारे कुछ अपना हिमाचल के गुरुद्वारे ने। SGPC की जुरिसडिक्शन तो जम्मू कश्मीर नहीं आता। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर सिख गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट 1973 बनया होया। दिल्ली के दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट बनया होया।
ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ श्री दरबार साहब एंड तख्त। क्या जथेदार है हरमंदर साहब का? सिंपल आंसर इज नो। हैड मिनिस्टर दा मीनिंग हैड ग्रंथी है, लेकिन इन्होंने हुण तुसीं आप सोच के देख लो, एक पासे असीं कहने कि दुनिया के उत्ते राज है अकाल तख्त जथेदार का, दूसरे पासे वो बैठा हुंदा है एज ए सिंपल मैंबर, ते प्रेजाइड कौन है कर रहा हुंदा फर्स्ट मीटिंग? डीसी ऑफ अमृतसर, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर फर्स्ट मीटिंग प्रेजाइड करता है जिहदे विच प्रेजिडेंट या इलैक्शन करनी हुंदी है। और इस करके अकाल तख्त के जथेदार की कोई प्रोविजन नहीं सिख गुरुद्वारा एक्ट दे विच अज तक उहदे घेरे विच कानून के घेरे च नहीं आता। एक मैं चेतावनी देनी चाहना, सारे सूझवान जिन्ने संगत बैठी है, हुण किसी ना किसी स्टेज ते एक डिमांड उठनी है, चाहे सिखां चों उठाई जाए या किसी होर पासों, कि जी ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट बनाया जाए। मैं ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, पर एक वो चैप्टर है अपॉइंटमेंट डिसमिसल रिमूवल ऑफ द जथेदार, मैं वो टोटल अगेंस्ट हूं। जे ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट दे विच अकाल तख्त के जथेदार की अपॉइंटमेंट रिमूवल डिसमिसल आ गई तो तुसी आप सोच के देख लो उसकी की पोजीशन रह जाएगी। ये रहंदी खूनी जो माड़ी मोटी इज्जत है, और जिस इज्जत नूं सरबत खालसा के हत्थां दे विच असीं दुबारा रिवाइव कर सकते हैं किसी स्टेज पे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस चीज तो भी सानूं सुचेत रहने की लोड़ है हमेशा के लिए कि जे किते ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट की गल चलती है तो उस दे विच खुदा दा वास्ता अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं कवर ना जे होण दिओ। अकाल तख्त के जथेदार अकाल तख्त उस परमात्मा के तख्त जे लायक बंदा उत्थे आ गया तो अपने आप साडी इज्जत बननी है, सिख कम्यूनिटी इज्जत बननी है। यही अरदास असीं हमेशा लिए करिए कि वाहिगुरू किरपा कर इस तख्त के लायक जथेदार बने और बाकी जथेदार बन, ताकि सिख कौम नूं सेध दित्ती जा सके। हमेशा के लिए अरदास करांगे, वाहिगुरू किरपा करनगे। इन्हां शब्दों के नाल एक बार फिर खास तौर पर डॉक्टर प्रितपाल सिंह जी का, जिन्होंने मैनूं मौका दिता, जिन्होंने अज दे उरे आउण दे लई सद्दा दिता, और बाकी मैनेजमेंट के जिन्ने भी मैंबर ने उन्हां सारिआं दा और सारी साध संगत का तहे दिलों शुक्रिया कि तुसीं मेरे विचार सुने। ये जरूरी नहीं कि तुसीं मेरे विचारों का सहमत भी होवोगे, पर मैं ये जरूर आस करदा कि जिन्ना सिक्खी दे विच विचरदे होए, जिन्ना इस कानून के पक्षों विचरदे होए मैं कुछ कर सकिया, मैं करने तैयार हाँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा। डॉक्टर साहब बारे पढ़िया भी बड़ा कुछ सी, सुनिया भी सी, पर जी एक फिजिकल अपीयरेंस सामने देख के इन्हों के मूहों जो फिजिकली असी अज जो शब्द सुन सके हैं, डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। और असी आस करांगे कि फ्यूचर दे विच भी जदों भी तुहानूं असी बेनती करिए, इत्थे ही नहीं हिंदुस्तान दे विच भी तुसीं जरूर, तुसीं काफ़ी तुहानूं ज्ञान है इस इशू ते, तुहाडी अपनी पढ़ाई कानून की बहुत है, तो तुसीं जरूर ये पंथ की बड़ी वड्डी सेवा होएगी जे तुसीं इस खेत्र में आके कुछ होर कर सको। एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। साडे दूसरे बुलारे होणगे सरदार निरंजन सिंह जी ढेसी, जिहड़े कि धर्म के खेत्र के एक अच्छे ज्ञानी ने, विद्वान ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि इस संबंध दसम पातशाह के संबंध वो जरूर संगतां दे नाल अपने विचार साझे कर। ये मैनू आप ही दस गए ने कि मेरी टाइम की बड़ी मुश्किल होंगी, मैनू पता नहीं लगता। मैं 2 बार इन्होंने पिछे आके खड़ा होऊंगा, पहली बारी वैसे ही, दूसरी बारी ये समझ में तुहाडा टाइम पूरा हो गया। वाहिगुरू राखा कृपा करे हो। अजे कुछ देर तुहाडे नाल होर गल्लां करदे रहण दा मनशा है, इस करके जिहड़े मिनट मुंट जे आ इन्हां दी बाहली परवाह ना करिओ। जो
क्योंकि ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾ। तो आओ जरा विचार करिए, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਸੀ। तो गल इतों मैं शुरू करनी चाहता। उसने एक कंट्रोवर्सी खड़ी की थी उस आर्टिकल से, जिहदे बारे डॉक्टर गुरनाम कौर ने टोरंटो तो उसका खंडन भी किया सी। फिर कि उन्हें कहा सी भी गुरु नानक की विचारधारा तो गुरु गोबिंद सिंह वखरा हो गया सी। शॉकिंग गल सी। ਉਹਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਂਝਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸੁਪਰਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਥੀਇਜ਼ਮ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਤ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਣੀ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬੋਰੇ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬ जब आपकी योद निदान बने निश्चय कर अपनी गुरु नानक साहब ने भी लिखा ਸੀ। उन्होंने भी ये कहा ਸੀ कि सानू परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ आशीर्वाद लेके ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਰੇ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੁਰੇ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਥਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਓਲੋਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਓਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿਓਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਭਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਰਹਿ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਬਦਲਦਾ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੰਬਾ, ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬੋਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੇ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੰਗੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਸੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਬਾ ਸੀ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। तो फिर गुरु नानक साहब ने एक मैनिफेस्टो देता ना कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्या सो क्या रीस जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शीश। ये ऐलानामा गुरु गोबिंद सिंह जी याद करना चाहिए। पहाड़ी राजिया ने की सुनेहा दिता जी गुरु साहब नूं, नहीं जी इन्हों छड्ड दो असीं तुहाडे नाल आ जांदे हां, इन्हों की पग तो वखरी ला दो साडी वखरी ला दो असीं तुहाडे नाल हां। इन्हीं की कृपा के सजे हम है नहीं मोसो करोड़ परे हैं मेरे वर्गे करोड़ा सी कहते इन्हों के नाल तो मैं खड़ा है। फिर गुरु नानक साहब ने एक बड़ी खूबसूरत गल कही सी, जे को नाव धराए बड़ा साध करे मन भाने खसमे नजरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताकि छुपाए नानक नाम वखाने। हुण मर मर जीवन का मतलब की है? मर मर जीवन का मतलब उही है जदों गुरु साहब कहते जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरे आओ इत मारे तेरी पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। कबीर साहब ने
ਇਸੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜੋ ਲੜੇ ਦਿਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਕਬੂ ਨਖਣ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਤੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹੀਂ 110% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ना कहूँ अब की, ना कहूँ जब की, बात कहूँ मैं, ना कहूँ जब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। औरंगजेब का यही सी ना। गुरु तेग बहादुर की शहादत भी इसे गल करके हुई कि जमहूरी हक जनेऊ की गल छो, जनेऊ तो गुरु साहब ने आप ना की, कहते मैं नहीं पाना। क्यों नहीं पाना? मैनू जनेऊ दो जिहड़ा टुटे ना, जिहड़ा मैला ना हो, जिहड़ा सड़े ना, जिहड़ा गुणा का जनेऊ दया कपा संतोख सूत जत कंडी सत वट ये जनेऊ जी का ही तो पंड कथ। नाल ये भी कहा भी मेरी भैन वड्डी है, उन्होंने तो पवाया नहीं तुसीं, उन्होंने क्यों नहीं प्यार पवाया? मैं तो औरत नूं बराबर मनदा, मैं तो ये कहना है पंडो ही पंड उपजे, पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बाहरा इको सच्चा सोए। तो ये जिहड़ियां गल्लां ने सारियां इन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह ने अपने जीवन दे विच पूरी तरह लागू करने लई 9 साल की उम्र तो शुरू करता सी। ऊंच नीच दा, औरत की ना बराबरी का संकल्प जिहड़ा उहनूं तोड़ना, वो जिहड़ी भैड़ जिहड़ा पैदा होया होया सी। यही करके आप देखते हैं जो खालसे की सिरजना हुई तो अमृत खड्डे बाजे की पौड़ तैयार करने कौन सी? माता साहब। सतलुज का नितरिया हुआ पानी ते पतासे ते घोलने वाला तैयार करने वाला कौन सी? माता साहब कौर। जिन्होंने सारे अमृतधारी सारे पौड़ लैन वाले बंदे कहते हैं कि साड़ी मां कौन है, साडा पिता कौन है, साड़ी जन्म भूमि कौन केड़ी है। ये गल कोई ट्रेडिशनल नहीं गई, ये गल इतिहास की हकीकत उत्ते है, लहू नाल लिखी हुई गल है। ये उन्हां वर्कियां दे नाल जुड़ी हुई गल है जिहड़े खून नाल भिजे हुए है, जिहड़े ऐसियां कुर्बानियां नाल भिजे हुए है जिहड़ियां कुर्बानियां दुनिया दे विच किते नहीं। लोग बाहरों आके गुरीला वारफेयर वाले होर दूसरे तीसरे इनकलाब दीयां जंगां करने वाले, सानू ये दसो वो थां दिखाओ जिथे 40 बंदे हजारां सैनिकां नाल लड़े। सानू वो दसो जिथे 9 साल का ते 7 साल का साहिबजादा नीहां ते चिणिया गया। सानू ये दसो क्यों चिणे गए? कमिटमेंट, सुहिरदता, मनुखता नाल मुहब्बत, गुरु नानक दे उन्हां बचनां ते पहरा जिहड़े उन्होंने कहे सी कि आ जिहड़े राजे ने ये कौन ने? ये राजे सी पहले ही कहता सी उन्होंने, राजे सी मुकदम कुत्ते जाए जगाए में बैठे सुते। ते जिहड़ा बैलेंस बिगड़ गया सी राजे का प्रजा का, ਉਹਦੇ बारे भी क्या? कूड़ राजा कूड़ प्रजा, बड़े होर तरह अर्थ लोग कर दिया। असल च बैलेंस हुंदा प्रजा ते राजे च बिल्कुल। हुण भी जिवें प्रजा दा ते राज करन वालियां दा बैलेंस टुटिया होया। तुसीं वेख सकदे हो हुणे डॉक्टर साहब जिहड़ियां गल्लां करदे गए आ, कितनियां वड्डियां मौका प्रस्त ताकतां जदों राज उत्ते बहिंदी है तां ये बैलेंस टुटदा है, प्रजा पासे ते रह जांदी है, जनता बेबस ते लाचार हो जाती है, जनता सरबत खालसे बनाने लई मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस तो क्या है, जिहदे वाल इशारा गुरु नानक साहब ने किया सी, जिहदे लई कुर्बानियां किने कीतियां गुरु अर्जन देव पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोबिंद सिंह ने,
ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਗ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਲਈ, ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਲ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਅ ਵੀ। ਮੁੰਡੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਲਈ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਲਾਠੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ 92 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਊਡਲਸ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਵੱਡੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਈ ਸਾਫ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ। ਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਉਹ ਜਮਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ,
ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਅਨੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, ਜੀਵ ਜਿਤੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुल, पापन के वो पुंज थपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जन, शत्रु सबे अब लोग जपेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज शाम गुरुद्वारा सिंह सभा मिलपीटस दे इस सैमीनार हॉल विच जुड़ बैठे गुरु के प्यारे, अमरीकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विशेष बधाई की हकदार है कि उन्होंने मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 ते पहला दंदिया, जिस विच 5 जनवरी का दिन 10वें पातशाह के प्रकाश दिवस के तौर पर निश्चित किया हुआ, इस दिन सैलीब्रेट भी किया। और खास तौर पर जिवें प्रोफैसर नरिंदर सिंह ढेसी जी ने कहा सी, दिमाग की हथियारबंदी। हुण जदों असीं शस्त्रबंदी जां जंग के मैदान की गल करते हैं तो फिर बहुत बार विवेक की दुनिया च, विचार की दुनिया च शस्त्र नूं हथ च लैण तो पहला उस विवेक ते विचार का आधार हुंदा है। और मैनूं याद है एक पश्चिमी स्कॉलर ने यह शब्द कहे जो 10वें पातशाह के प्रकाश वाल इशारा किया। हुण असीं सारे जानते हैं कि भारत दे विच बुद्ध ने जिहड़ा कि लगभग 2500 साल पहला होया ब्राह्मणवाद नूं चैलेंज किया। अलामा इकबाल ने भी अपनी उस पुस्तक बांगे दरा विच गुरु नानक साहब नूं समर्पित जिहड़ी नज़म लिखी, उस दे विच उन्हें बुद्ध की गल नूं तोड़दिआं ये गल कही सी कि आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई
लेकिन जमीन काबिल न थी। हुण ज़ाहिर है कि जमीन का खुश्कपना उस ब्राह्मणवाद के फलसफे करके है, जिसनूं कबीर साहब ने फरमाया कि वेद की पुत्री सिमरती भाई साकल जेवरी लै है आई। हुण सिमरतियां वेदां दी इंटरप्रिटेशन ने और उन्हां सिमरतियां चों ही मनु स्मृति का जिक्र हुंदे जिसने कॉडिफाई किया हिंदू लॉ ने। डॉक्टर दलजीत सिंह जी ने बड़े विद्वता भरपूर अंदाज दे विच बड़े सीमित शब्दां दे विच कानूनी तौर दे उत्ते किवें सिखां नूं मारिया गया, साडी अडरी होंद नूं वो आर्टिकल 25B दी भी मां वो पार्ट है जिस दे विच हिंदू दी डेफिनेशन दे थल्ले बुद्ध जैन ते सिख भी नाल शामिल कर दिते गए। बुद्ध के फलसफे नूं तां जिवें अलामा इकबाल ने कहा कि किस तरीके नाल इन्हां ने खाधा, उसने फिर उसे नज़म च कहा कि ब्राह्मण सरशार है अब तक मिये पंदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। मिये पंदार हंकार नूं कहंदे ने कि बेशक 2500 साल पहला जीवन का राज समझाने वाला फलसफा जिहड़ा बुद्ध ने दिता है, इस खुश्क धरती ने जिथे वेदां ते सिमरतियां का खुश्क फलसफा सी उस थॉट नूं पनपन नहीं दिता ते अज उस धरती दे उत्ते अजे भी ब्राह्मणवाद का पसार है और गौतम की गल, गौतम की क्षमा, गौतम की सोच का चानन महफिले अग्यार बाहर दीयां धरतियां उत्ते। तो उस पश्चिमी स्कॉलर ने कहा, असीं देखते हैं पाटलीपुत्र पटना साहब का पहला नाम जिहड़ा कदे अशोक की राजधानी सी, जिस दौर दीयां नालंदा ते टैक्सला यूनिवर्सिटियां की गल हुंदी है। तो फिर असीं ये भी पढ़ते हैं कि किवें कलिंगा की लड़ाई तो बाद जिहड़ा उस वेले का कलिंगा अज का लगभग उड़ीसा एरिया, उड़ीसा स्टेट है, बुद्ध ने वो तलवार पाटलीपुत्र विच रख दिती सी, अहिंसा का रस्ता अपना लिया सी, अहिंसा परमो धर्मा का फलसफा दिता है। तो स्कॉलर कहंदे कि जिथे बुद्ध ने तलवार रखी, जिथे बुद्ध ने इस धरती नूं बिल्कुल उस हिंसा तो दूर करने की गल दे नां थल्ले भविख दे विच उस धरती की गुलामी का इतिहास लिखिया है, उस पाटलीपुत्र शहर उस पटना साहब के शहर गुरु गोबिंद सिंह साहब का जन्म होया, जिन्हां ने शस्त्र हाथ च ही नहीं फड़िया, हमेशा लई वो शस्त्र खालसे दे गातरे पा के ये दस दिता है। जिवें 6वें पातशाह के हवाले नाल जिहड़ा उन्हां दा डायलॉग समर्थ रामदास नाल होया, जिहड़ा शिवाजी का अध्यात्मक गुरु सी उसकी मां जीजाबाई का, जिस विच उन्हें पुछया सी कि गुरु नानक तां एक फकीर सन और तुसीं तुहाडा परिवार घोड़े शस्त्र, ते गुरु साहब ने फरमाया सी शस्त्र गरीब की रखिया जरवाणे की पख्या, कि असीं शस्त्र चुके ने गरीब की रखिया दे लई, डाउन ट्रॉडन ओप्रेस्ड रिप्रेस्ड सुप्रेस्ड लोकां नूं शील्ड देण दे लई, प्रोटैक्शन देण दे लई। और यही शस्त्र जिसनूं फिर 10वें पातशाह जदों अपने जन्म का मनोरथ बयानदे ने ते आप स्पष्ट शब्दां विच फरमांदे ने, याही काज तरा हम जन्मन समझ लेहो साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपार। कि मैं इसलिए जन्म लिया, सारे भले लोग इसनूं चंगी तरह समझ लो, वो सिस्टम जिथे राइटियसनेस, धर्म किसी अज मजहब का नाम नहीं है। जदों असी धर्म युद्ध की गल करते हैं, राइटियसनेस की गल करते हैं, कबीर साहब का यह शब्द अक्सर वीर रस के उस रौं दे विच पढ़िया जाता है, गगन दमामा बाजियो परियो निशाणै घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खे।
ਹੁਣ दीन दे ਲਈ लड़ना, पुरजा पुरजा जूझ के शहीद हो जाना, मैदान चों ना हटना, ये वो सारिया थॉट्स की गल जदों गुरु नानक साहब के उस फलसफे वाल असीं देखते हैं। गुरु नानक साहब ने बुलंद आवाज दे विच फरमाया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। कि मैं नीवियां दे नाल खड़ा, जिथे उन्हां दी गल होएगी उत्थे ही सिक्खी विचारधारा दी गल है। और ये एक्सपेरीमेंट उस धरती ते बुद्ध तो बाद बुद्ध की आवाज तो दफना दी गई। शंकरा के जमाने जिसने लखां बौद्धियां नूं मौत के घाट उतारे, सिर्फ शास्त्र के नाल ही नहीं, अज जदों शिव सेना की गल हुंदी है, हिंदू मिलीटेंट ग्रुप्स की गल हुंदी है, तो फिर जिन्हां ने एंशिएंट बुद्धिज्म इन इंडिया के रिसर्च पेपर लिखे ने, और मैनूं याद है डॉक्टर सिंथिया कैपले महमूद जिहड़ी लगभग 22-23 साल पहले साडे नाल पहली बार इत्थे बरकले यूनिवर्सिटी च आए सन, तो एक शाम नूं असीं रेस्टोरेंट के उत्ते खाने लई इकट्ठे हुए। वीर जसजीत सिंह सन, डॉक्टर कृपाल सिंह सन, तो गलबात मैं उन्होंने पूछा कि तुहाडी डिसर्टेशन किस टॉपिक ते सी, तो वो कहण लगे एंशिएंट बुद्धिज्म इन इंडिया। तो मैं उन्होंने कहा जी तुसीं बड़ा सियासी विषय चुनिया। उन्होंने बड़े ध्यान नाल मेरे वाल देखिया, पर यह साडी गलबात की शुरुआत सी। मैं उन्होंने कहा भी इसलिए कि जिवें बुद्ध दे थॉट दा, बुद्ध दे धर्म दा खात्मा भारत चों कीता गया है, शास्त्र ते शस्त्र नाल शंकरा ने कीता है, अज उही शास्त्र ते शस्त्र दे हथियार इस गुरु नानक साहब की निवेकली विचारधारा नूं, जिस नूं ब्राह्मण ने पहले दिन तो ही ना मंजूर किया, जनेऊ पाउण दे उस मौके तो इस गल की शुरुआत हुंदी है। गुरुद्वारा कंध साहब बटाला इस गल की टेस्टिमनी है कि ना रहे बांस ना वजे बंसरी। इस गल नूं मद्देनजर रखदे उन्होंने उस कंध नूं सुट के गुरु नानक साहब नूं खत्म करने का जिहड़ा है वो नापाक इरादा कीता। है वखरी गल है कि अज जदों असीं गुरु नानक साहब का विआह पुरब मनाते हैं, उस तरीके नाल नगर कीर्तन बरात बनाई हुंदी है सुल्तानपुर लोधी तो बटाले तक। पर मैं बहुत बार देखदा कि असीं गुरु साहबान के प्रकाश पुरब तो सैलीब्रेट करते हैं, ज्योति जोत समान का भी हुंदा है, गुरियाई दिवस भी हुंदे ने, स्थानक तौर के उत्ते विआह पुरब सिर्फ 2-3 गुरु साहबान दे ही मनाए जाते हैं, याद किए जाते हैं। तो उन्हां विच कंध साहब इसलिए नहीं कि असीं ये कहते हैं कि देखो गुरु ने फरमाया कि एक कंध तो चौं जुगी रहेगी, इसनूं कौन खत्म कर सकते। पर शायद जिन्हां ने इस दिन नूं सैलीब्रेट करने की गल की, फोकस इस गल दे लई सी कि ये ब्राह्मण का थॉट, ये ब्राह्मणवाद जिस तो 10वें पातशाह ने खालसा साज के सानू बड़ी चंगी तरह सचेत करदिआं फरमाया सी कि इस गल का ध्यान रहे, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज लियो मैं सारा, जब ये गहे विपरन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रति। हुण ये विपर बब्बे नाल है, ये उस ब्राह्मणवाद की गल है, उस ब्राह्मण थॉट की गल है जिस बारे कारिया समाजी लाला दौलत राय ने साहिबे कमाल बेशक साबत अल्टीमेटली गुरु साहब को हिंदू करना चाहते, पर एक विचार का उन्हें जरूर निरूपण किया है। उन्हें कहा कि ब्राह्मणवादियों ने जिन्ना खतरनाक सिक्खी नूं समझे, उन्ना उन्होंने इस्लाम नूं नहीं समझा। इस्लाम वाले आए, दिल्ली ते काबज हो गए, इन्होंने भी मंत्र काट लिया, दिलीश्वरो ईश्वरो, दिल्ली का बादशाही रब है, उत्थे ही रहन लग गए। पर इस्लामी हाकमा ने ब्राह्मण की डोमिनेंस विद इन द सोसाइटी, विद इन उसकी सुपरामेसी नूं चैलेंज नहीं किया। पर गुरु नानक साहब के थॉट ने संगत ते पंगत का थॉट, एक थां ते बहना संगत करनी, एक थां ते बहना लंगर छकना, फिर वो सरोवर जिते सारे इकट्ठे ला रहे ने, फिर वो ग्रंथ जिस दे विच सारियां नूं अपने नाल बिठाए, फिर जिन्हां नूं शूदर बनाया होया सी उन्हां दे हथ तलवार देना,
ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਟ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੱਕ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। 1469 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 5 ਚੁੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਜਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਤਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖਲੋਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਮਨੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਈਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਫੇਥ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਵੈਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਅਬਲਾ, ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਰਨ ਜਾਂਦੀ ਬਸਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਸਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ,
ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਗੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸੋਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਵਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜੈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਵਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਬਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 40 ਡਿਜ਼ਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬੇਦਾਵੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੜਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢੇਸੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਹੋਇਆ रूबरू होकर जाऊंगा चमकौर से कल मैं सुर्ख रू होकर, कि कल वो वक्त आएगा कि जिथे मैं सुर्ख रू मूंह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ, ਉਜਲ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਉਜਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 40 ਸਿੱਖ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਟੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਹੋਏ 1897 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਖੀਏ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ। ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 21 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਅਲ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬੁੱਤ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਹਰਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਕ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ, ਕੁਝ ਦਰਜਨ, ਫਿਊ ਡਜ਼ਨ, 50, 60, 70 ਨੰਬਰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ ਦੇ ਫਾਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਲੜੇ। ਇਹ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾਗੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵਗੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ, 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਦੇ
ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਕੁਲਹ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਖੁਦ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਣੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੜਫਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਉਹ ਮਾਈਟੀ ਮੁਗਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 4 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਲੇਲੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਡੇਵਿਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕਿਲਡ ਗੁਲਾਇਤ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਇਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਈਟੀ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਲੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਬ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਐਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਝੁਕਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਟਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸ। ਧਾਰ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 22 ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੌਵਰਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਢ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਕੇ ਤੱਟ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਇਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਇਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਗਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਿਰਫ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਅੰਕ ਨੂੰ ਬੇਆਬਜ਼ਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਕੁਰਮ ਸੇ ਆਪ ਕਾਹਨ ਚੁਨਾ ਬਰਕਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰਾਜ ਚੰਗੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ
ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਪੀ ਪਕੜ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ ਕੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਜ ਬਾਜ਼ ਸਭ ਹੂੰ ਹਮ ਲੀਨੋ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਥਾਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੋਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥਾਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਤਨਾਮ ਚ ਬੰਬ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਜੈਟ ਵਿਤਨਾਮ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 99% ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 2 ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜ਼ਿਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਨਾਈ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਭਟਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਓ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਲੀਅਨਰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਾਈਟੀ ਪਾਵਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਾਵਰ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰਵਾਲਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ 14 ਜੰਗਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, 13 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੇ ਮਸਨਦ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4 ਚਫੇਰਾ ਵੈਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 22 ਧਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਧੀ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫਟੀ ਹੋਏਗੀ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਕੋ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਬੇ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 1890-92 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1914 ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 600 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। 2 ਯਹੂਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਡਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ ਹੋਏ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੰਗੜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਾਇਮ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਟੀ ਮੁਗਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਅਫਗਾਨ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਤ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। और भाई रतन सिंह भंगू ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਸੋਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਵਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਰੋਲ ਗੰਗੂ, ਚੰਦੂ, ਸੁਚਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੋਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਪਟੌਂਟ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ TV 84 ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਚੇਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਲਾਇਰ ਲਾਅ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਬੀ ਹੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 100 ਸਾਲ ਮੁਗਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ 25B ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਸਿਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਔਰ ਮਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਡਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਣੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਡੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੈਸ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਹੌਸਟਾਈਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੂਪਹੋਲ, ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਅਮਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਅਡਿੱਗ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਬਿਕਰਮੀਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਪੁਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹੈਡ ਸੀ RSS ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया सी कि अगर जथेदार इसको लागू भी कर दें तो सिख संगतें नहीं मानेगी। उदों सानू समझ नहीं सी आंदा किहड़ियां सिख संगतां 90-95% ने मान लिया। फिर नजर आ गया कित्थों संत समाज निकल आया है, कित्थों किहड़े लोग निकल आए और किस तरीके नाल उन्होंने डीरेल कीते। इस तो वड्डा होर की सबूत है? तुसीं उत्थे अपना अलग मैरिज एक्ट नहीं बनवा सके। धर्मयुद्ध मोर्चे दियां डिमांड्स दे विच एक डिमांड सी कि सिख पर्सनल लॉ होए। जे मैं गलत ना होवां कि शायद डॉक्टर गुरनाम सिंह तीर उन्होंने इनिशियली कहा गया सी कि जी तुसीं उहदा खरड़ा बनाओ। भुल गए इन्हां अकालियां नूं। इन्हां दा तां ਇਹਦਾ ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ RSS ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਆਨਸਰ
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਪਲ, ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਪ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇयर इज नो ऑर्डिनरी ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਖਾਈਏ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬੈਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਟੀ ਐਮਪਾਇਰ, ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਪਿਸਕੇਰੀ। ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਝਾੜੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ 2 ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵਰੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਗੁਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੰਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਣ।